मृत्युवरण कर जन स्वाधीन भारत
भाई बहन मैंने आज पवित्र दिवस मत कि कहवाक सुजोग मिलूँ मुझे निजक धन्यवाद करुँच। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन 1897 मसीहा जानुआरी मास सभापति महोदय, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, मंचासीन अतिथिगण एवं मोर सान बड़ भाई भौणी मैंने आज आम एठी कहीं उपस्थित अच्छे आपण मैंने उणा अधिक निश्चय जानी आज हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती। सम्मानीय सभापति महोदय एवं मोर पूज्य पद गुरुजी गुरुमा वृंद और स्नेहर छोट बड़ भाई और भौणी मैंने आज ये नेता सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन में मत किसी कहवाक सुजोग मिलू मु निजक धन्यवाद करुँच। ओडिशार कटक सहर बजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मग्रहण करते 1897 मसीहा जानुआरी 23 तारीख जन्मग्रहण करते। पिता नाम था जानकीनाथ बोस एवं माता नाम था प्रभावती देवी। सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुवृंद, मंचासीन वर्ण अतिथिवृंद और मोर स्नेहर सान बड़ भाई भौणी मैंने आज आम प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस और उत्कल जमीन वीरश्रंखलार सुरेंद्र साहेब जन्म जयंती मत किसी कहवार सुजोग मिलू मुझे निजक धन्यवाद करुँच। प्रथम वीरश्रेंद्र साहेब विषय किसी कहवाक चाहे। वीरश्रेंद्र साहेब 1908 मसीहा जानुआरी 23 तारीख में संबलपुर जिलार खंडा ग्राम में जन्मग्रहण करते। पिताଙ୍କ नाम धर्म सिंह और माताଙ୍କ नाम रेवती देवी। से उत्कल संतानर वीरपुत्र थे। पिताଙ୍କ मृत्यु पर पितृतल्य काका बलराम सिंह तत्वावधान से समस्त अस्त्र शिक्षा विद्या शिक्षा करते। से गंगपुर जमीदार सुकन्या सुवर्णा देवी को विवाह करते। खंडा चला आरंभ कर घोड़ा चलैवा से सबुथिरे सुदक्ष थे। एपरिक से सबुथिरे से खंडा चलैवा शिखी 1827 मसीह संबलपुर जिलार महाराज अकस्मात मृत्युवरण घटवा जो संतान कहीं नथिले। सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुवृंद, एठारे उपस्थित समस्त छात्र छात्रीगण, आज हूँ जानुआरी 23 तारीख। आज हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा जानुआरी 23 तारीख दिन जन्मग्रहण करते। नेताजी थे जड़े कि मेधावी छात्री एवं से बहुत शक्तिशाली थे। मेधावी छात्री बापा का नाम हूँ जानकीनाथ बोस एवं माता का नाम हूँ प्रभावती देवी। प्रभावती देवी 1921 मसीहा जातीय कांग्रेस गठन होते। से 1945 मसीहा दिन कलकाता विमान दुर्घटना मृत्यु होता। मोर नाम लक्ष्मी सिंह नायक छात्री अटे। सम्मानीय सभापति महोदय, मोर पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, एठारे उपस्थित ଥିବା मोर छोट बड़ भाई भौणी मैंने मोर सहपाठीगण को प्रणाम जनाऊँ। आज रही पवित्र दिवस में मत किसी कहवाक सुजोग मिलू मु निजक धन्यवाद करुँच। आज हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन। आज हूँ जानुआरी 23 तारीख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा ओडिशार कटक जिले में जन्मग्रहण करते। नेताजी सुभाष बोस कहते patriotism is not only for deeds but patriotism is not for words but for deeds। यार अर्थ होला निज देहर जो जातीय चेतना बा देशात्मक भाव सेटा केवल कथार न काम रहा उचित। तमें जहाँ जहाँ सब पढ़िल वर्तमान स्टेज वर्तमान सिनारियो सेगुड़िक सब खाली गोटे फिलोसफी गोटे दर्शन रूपे निजे केवल पढ़ुच आ निज जीवन जो पर्यटन सेगुड़ी न लगे से पर्यटन ये जो महापुरुषों जीवन पढ़ा अनुष्ठित नेताजी उपलक्षे उपलक्षे अनुष्ठित सभापति महोदय एवं मोर सहकर्मी वृंद एवं मोर प्रियर छात्र आम समस्त तो जानते आज नेताजी वीरश्रेंद्र साहेब जन्म
এই ଦୁଇର ପରାକ୍ରମୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଶର ରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସମର୍ଥନ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଲେ। ସଭାର ସଭାପତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର କଥା ବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାନସିକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନସିକତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା କମ୍ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ସଭା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଥିବା ସଭାପତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ଦୁଇ ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଯିଏକି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଜଣେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର କଟକ। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଆଭିଜାତୀୟ ସେ ଥିଲେ ଭାରତ ସିଂଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ 6 ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦୁଇ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜୟନ୍ତୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ମହାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଦିବସ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାରଣ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟସରେ ହିଁ କିଛି ମହତ୍ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ନିଜକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ତୁମର ମନ ଅତି କୋମଳ ଥାଏ। ତୁମର ମନକୁ ଏହି ବୟସରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବ ତାହା ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଥାଏ। ତୁମ ମନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଯାହାର କି ପିତାମାତା କୌଣସି ନଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେ ସେଥିରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସକୁ ତମେ ବହନ କରି ନିଅ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୟସ୍କ, ମୋତେ ଏଇଟା ବହନ କରି ନେବାର ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୋତା ରୂପରେ ବସିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଜିର ଦିବସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟଲି ଶେଷ କରିବି। ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। এই ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 90 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅନ୍ତର କହିଲେ ଚଳେ। ତ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ
ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଭୀକତାର ପରିଚୟ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ଏବଂ ଲେଖନୀ ଅଛି। ତାକୁ ପଢ଼ି ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିହାତି ଜାଣିଛେ। ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ବୁଲିବୁଲି ଛୁଆମାନେ, ଆଜି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ତ କହିଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲେ, ବୀର ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। କିଛି ଟିକେ ବି କିଛି ଯଦି ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମର ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିଦେବା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୁଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ନେତାଜୀ ଦେଖ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି। ନେତାଜୀ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସେ ଦକ୍ଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ କାହାକୁ ଏମିତି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇନି। ନେତାଜୀ ନିର୍ଭୀକ, ଯୋଉ ଲୋକ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଳି ଦେଇ ଗିରିଶଳା ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବେଶରେ ଯାଇକି ଜର୍ମାନର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଶାସକ ହିଟଲର ସହିତ ଦେଖା କରିପାରିଥିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲା କେମିତି, ଛଦ୍ମବେଶ କେମିତି ତିଆରି କଲା, ଏତେ ବାଟ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଦେଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁଦୂର ଜର୍ମାନ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରଷିଆ ଦେଇକି ଜର୍ମାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ହିଟଲରକୁ ଦେଖା କରିବା। এইটা খালি এই জিনিসটা চিন্তা কলে লাগুଛି কিন্তু ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା କରିପାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ବନ୍ଦୀରେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଦୀରେ କିଏ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, କିଏ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ମାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷ ବିରଳ, ତେଣୁ ସେ ସାହସୀ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ତମ ହାତ ଥରୁଛି। ସେଇ ସାହସର ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଯଦି ଆମେ ସାହସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବା, ତାହେଲେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଶିଖିବା ସେଟା। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ। ସାଧାରଣ ମେଧାବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ। କାହିଁକି ନା ତମ ଯୋଉ 10th କ୍ଲାସ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବେଷ୍ଟ 10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ବେଷ୍ଟ 10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଛାତ୍ର ସେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେତେ ମେଧାବୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଲାମ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କଠୁ ଦରମା ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଦରବାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି ନାଇଁ। ମତେ ଦରମା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, তুমি ଜାଣିଛ? ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଲା? ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆରେ ଇତିହାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେଇ 1919 ମସିହା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଲିଆନୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଡାୟାର, ଯୋଉ ଜନ୍ ଡାୟାର ଇଂରେଜ ଯୋଉ ଶାସକ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ICSରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଭୟ ଯଦି ଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲେ 1948 ମସିହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଦାଢ଼ି ସେ ବଢ଼େଇଲେ। ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଦେଶରେ ସର୍ବମେଷ ହୋଇ କେମିତି ଭାରତୀୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, তুমি ଜାଣିଛ 1948 ମସିହା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଗିରିଶଳାକେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ପଥ ଦେଇକି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରଷିଆରୁ ଯାଇକି ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଟଲର ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ ଆଉ ରଷିଆ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗେରୀ ଏ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ସହିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି, ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କିଏ ଥିଲା? ଜର୍ମାନ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ନା ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା? ବିରୋଧରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ମାନେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବହୁତ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। କୋଉଠି? ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲେ, ଜାପାନରେ ବି ଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର। ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଏମିତି ଭାରତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ଜାପାନର ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ସେମିତି 4-5 ହଜାର ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଟଲରକୁ ଦେଖା କଲେ ଆମର ନେତାଜୀ, ଆଉ ନେତାଜୀଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାରେ ଏତେ ସେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଆଣି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ। ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଜାପାନ ଆସିଲେ। ଜାପାନରେ ପୁଣି 40,000 ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, ତାଲିମ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଜୟ କଲେ, ମଣିପୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ଉପରେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ଜାପାନ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ତାପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମର 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଦରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେଧାବୀ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ? ସାହସୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା? ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ସାହସକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆମେ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ବିଶେଷ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ। ଆଜିର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ବେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେବ। ବେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବି। ସେମାନେ ଆସି ଆମର ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଙ୍କିତା ରଣା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଇବାକୁ ଚେକ୍ ପରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଲିଜା ସାସମଲ କ୍ଲାସ୍ 9। ଲିଜା ସାସମଲ। ନେକ୍ସଟ ଲିଜା ପଲେଇ କ୍ଲାସ୍ 9। ଲିଜା ପଲେଇ। नेक्स्ट अनिता प्रधान क्लास 9।
ଏବଂ ଆଶା କଲି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ତମର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରୁଛ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ତମ ପୁଅମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି କାମ କରିବା ଯୋଉଟା ନେତାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ। ଦଶମର 2ଟା ପିଲା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆଗକୁ ତମର ଅଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଛି, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି କେମିତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଓକେ। ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବାର ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ମହାମାନବମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି